परशुराम भेट आज करवा 41टा प्रश्नर उत्तर एमसीक्यू प्रश्न परशुराम भेट बलराम दास लिखिं। प्रथम प्रश्न एठी रामचंद्र मिथिला कटकरू बाहरिला बेले राजा माने तांकु कौन देले माणिक्य सुवर्ण उपहार अस्त्र शस्त्र उत्तर होची कौन ना उपहार देले। नेक्स्ट प्रश्न मिथिला कटकरू आसी रामचंद्र केउठारे रहिले अयोध्यापुर कुशलीपुर मिथिलापुर वैशालीपुर उत्तर होची वैशालीपुर रे आसी रहिले नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा पूर्वरु आमे देखिबा यस वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न सिद्ध वन रे केउ ऋषिंकर आश्रम रे रामचंद्र विश्राम करिथिले महर्षि दुर्वासा परशुराम विश्वामित्र ना ऋषि अगस्ती उत्तर होची विश्वामित्रंक आश्रम रे से कौन करथिले ना से रामचंद्र विश्राम करथिले। दशरथ केउ पक्षी मनुष्य शरीर रे बसिबार कथारे आतंकित होइचंती डरी जाइछंती पिक काक सुक ना सागुणा उत्तर होची काक पक्षी बा कुआ कुआ मनीष शरीर उपरे बसुची मनीष शरीर उपरे बसिबार आतंकित होइचंती जे कुआ बसिलाणी कौन हबो। श्रृगाल कहा आगरे राब दियंती बोली कुहा जाइची श्रीराम माता सीता दशरथ राजा ऋषि वशिष्ठ उत्तर होची श्रीरामंक सामनारे श्रृगाल राब दियंती बोली कुआ जाउची एटा भी अन्य अशुभ। तो नेक्स्ट प्रश्न दिवस रे किए उदय हेबार कथा कवितारे कुआ जाइची तारा माने जह्न सूर्य ना कुहुड़ी दिवस रे मान दिन रे किए उदय होचंती ना तारा माने उदय होचंती जदि राति रे उदय न होई कि दिन बेले उदय होंती ताहले केमितिया कथा तेणु अशुभ अछि। क्षेत्रीकर ऐरी बोली काहाकु कुआ जाइची रामचंद्र मार्कंड परशुराम ना दशरथ। क्षेत्रीकर ऐरी किए ना परशुराम हेउचंती क्षेत्रीकर ऐरी माने क्षेत्रीय मानकर शत्रु ऐरी माने शत्रु। परशुराम केउ बनरे बास करुथले तपोवन सिद्धवन दंडकारण्य अग्निवन केउटी परशुराम ना सिद्धवन रे से बास करुथले परशुराम। रेणुका नंदन बोली काहाकु कुआ जाइछि राजा दशरथ परशुराम रामचंद्र वशिष्ठ मुनि। रेणुका नंदन बोली का कुआ जाइछि ना परशुराम को कुआ जाइछि रेणुका नंदन। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न आमे टिकिए ताको बड़ कर दवा आमे टिकिए ताको बड़ कर देले एटा आसी जीवो। 10 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न रे केउ शब्द रे परशुराम को ध्यान केउ शब्द रे परशुराम को ध्यान भांगी गला नहीं वंशी स्वर ना संगीतर स्वर ना वीरोत्तर स्वर ना मार्दल स्वर उत्तर होच कौन ना वीरोत्तर स्वर रे भांगी गला परशुराम ध्यान। तापर नेक्स्ट प्रश्न कौन ना वीर दर्प गंजन मु वीरंकर नाथ बोली कवितारे काहाकु कुआ जाइछि राजा दशरथ राजा जनक रामचंद्र परशुराम। ताहले वीर दर्प गंजन मु वीरंकर नाथ परशुराम को कुहा जाइछि। परशुराम को खरतर निश्वास को कहा सहित तुलना कराइछि बारंबार जो निश्वास आसुची कहा सहित कालसर्प वज्र तूफान घूर्णिझड़ ना कालसर्प सहित कौन तुलना कराइछि कालसर्प शत्रु स्वल्प। नेक्स्ट प्रश्न परशुराम को जटार वर्ण किपरि थिला सुवर्ण पिंगल कला पीतल कौन बो ना पिंगल रंग थिला जटार वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा परशुराम को जटर वर्ण चली गलानी। तापर नेक्स्ट प्रश्न कौन अछि नेक्स्ट प्रश्न हेउची परशुराम को कोटी रे कौन पिंदी थिले काछटा धोती पैता ना पाट वस्त्र परशुराम पिंदी थिले कौन ना काछटा पिंदी थिले परशुराम कोटी रे नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा परशुराम हृदय रे कौन विराजमान थिला तुलसी माळ फूल माळ रुद्राक्ष माळ ना पुई चांदिया माळ उत्तर होच कौन ना पुई चांदिया माळ थिला तांकर हृदय रे। नेक्स्ट प्रश्न परशुराम कोटी रे केउ छाल ओहाड़ी थिले कृष्ण जिन्ना छाल कृष्णा वस्त्र छाल व्याघ्र छाल ना हस्ती छाल उत्तर होची
କେଉଁ ଛାଲ ଉହାଡ଼ିଥିଲେ କଟିରେ କଟିରେ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଜିନା ଛାଲ କଟିରେ କ'ଣ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଜିନା ଛାଲ ପରଶୁରାମ ଦାଢ଼ିରେ କ'ଣ ଲେପନ କରିଥିଲେ ବିଭୂତି ରକ୍ତ ପାଉଁଶ ଶବ ପାଉଁଶ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ପାଉଁଶ ଲେପନ କରିଥିଲେ ଦାଢ଼ିରେ ପରଶୁରାମ ଦାଢ଼ିରେ ପାଉଁଶ ଲେପନ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ ପିଠିରେ କେଉଁ ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଜିନା ଛାଲ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଛାଲ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ହସ୍ତି ଛାଲ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଠିରେ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପରଶୁରାମ କାଖ ମୂଳରେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି ଗୀତା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମାନେ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି ସେ ରଖିଥିଲେ କାଖ ମୂଳରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବାହୁ ହସ୍ତରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା ଧନୁ କୋଠାର ଚକ୍ର ନା ଖଣ୍ଡା କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ଧନୁ ରହିଥିଲା ପରଶୁରାମଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧନୁ ରହିଥିଲା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା ଧନୁ କୋଠାର ଚକ୍ର ନା ଖଣ୍ଡା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ରହିଥିଲା କ'ଣ ନା କୋଠାର ରହିଥିଲା ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କୋଠାର ଥିଲା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧନୁର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଗାଣ୍ଡିବ ସାରଙ୍ଗ ପଶୁପାତ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲା କ'ଣ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧନୁର ନାମ ଯମଦଗ୍ନି କିଏ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗୁରୁ ରାଜା ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତା ଯମଦଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମ ବଶିଷ୍ଠ ନା ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତା ଏହି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶିବଧନୁ ବିଷ୍ଣବ ଧନୁ ନା ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ କ'ଣ ନା ଶିବ ଧନୁକୁ ଉଠେଇକରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଶିବ ଧନୁରେ କେଉଁ ଅସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଶିବ ଧନୁରେ ଭସ୍ମାସୁର ହିଡ଼ିମ୍ବା ନା ତ୍ରିପୁରାସୁର ନା ରାବଣ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିବ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଭୃଗୁପତି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଦଶରଥ ନା ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଭୃଗୁପତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭୃଗୁପତି ଶ୍ରୀରାମ କେଉଁ ହସ୍ତରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଧରିଲେ ନା ଧନୁକୁ ଧରିଲେ କେଉଁ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ ନାଇଁ ତ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଶ୍ରୀରାମ କେଉଁ ହସ୍ତରେ ନା ଶ୍ରୀରାମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୁକୁ ଧରିଲେ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ ଛୁଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେନି ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଧରି ସିନ୍ଦୁର ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଅଗ୍ନି କ'ଣ ନା ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁ ସେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧବନ ଚିତ୍ରକୂଟ ବନ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ଦଣ୍ଡକ ବନ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସିଦ୍ଧବନ ପରଶୁରାମଙ୍କ କୋଠାରକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବଜ୍ରଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ତୁଳାଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ କ'ଣ ଥିଲେ କୁନ୍ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତାସୁର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ କ'ଣ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧନୁ ଧରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ଶିବ ଧନୁ କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ କ'ଣ ନା ଶିବ ଧନୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କୁଣ୍ଡଳ ତାଡ଼କା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବଟଫଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳ ବା କୁଳଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କୁଳଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ପରଶୁରାମ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କୁଳଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାର କବି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କବିତାର କବି ପରଶୁରାମ ଭେଟ କେଉଁ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବଟ ଅବକାଶ ତୁଳାଭିଣା ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରୁ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ଆସିଛି ତାପରେ ଦେଖ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କେଉଁ ନୟନ ଘନ ଘନ ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥିଲା ବାମ ନୟନ
ଡାହାଣ ନୟନ ବେନି ନୟନ କୌଣସି ନୁହେଁ ବାମ ନୟନ ତାଙ୍କର ବାମ ନୟନ ଯେଉଁଟାକି ଅଶୁଭର ସଂକେତ। ପରଶୁରାମ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ? ପଦ୍ମାସନ, ଚକ୍ରାସନ, ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା, ବୃକ୍ଷାସନ। ସେ ବସିଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? କଟିରେ, କଣ୍ଠରେ, ଶିରରେ, ଜଟାରେ। କେଉଁଠାରେ? ନା ଶିରରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନାଗବନ୍ଧ। ପରଶୁରାମ କେଉଁ କୂଳ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? ଚଣ୍ଡାଳ, ହରିଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। 41ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସର ଉତ୍ତର ଦେଲି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।